ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਮ ਬਜਟ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਸਟੈਂਡਰਡ डिडक्शन ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। स्टैंडर्ड डिडक्शन ਹੁਣ 75,000 रुपए ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ लगेगा। ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਸਲੈਬ ਦੀ ਉੱਤੇ 5% टैक्स लगेगा। 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ 10% ਦਾ टैक्स लगेगा। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 15% ਦਾ टैक्स लगेगा। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15% ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਲੱਖ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉੱਥੇ 20% ਦਾ जो टैक्स लगेगा। अबव यानी कि 15 लाख तो ऊपर दी आमदन ते 30% जो है टैक्स लगेगा। यानी कि न्यू टैक्स रजीम स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हुण 75,000 रुपए किया गया है। 10 के 0 तो 3 लाख तक इनकम टैक्स च कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि हुण आ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसनू हुण वधा के 75,000 रुपए कर दिता गया है। 0 तो लेके 3 लाख तक जिसकी आमदन है उसनू निल यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख तो लेके 7 लाख की जो स्लैब है 3 तो 7 लाख दी उस ते 5% टैक्स लगेगा। 7 तो 10 लाख की स्लैब दे विचाले 10% का टैक्स लगेगा। 10 तो 12% दे विचाले 15% का टैक्स लगेगा। 15 तो 12 तो 15 लाख की स्लैब दे विचाले 20% का टैक्स लगेगा। ते अबव यानी कि 15 लाख तो ज्यादा आमदन वाले नू 30% जो है वो टैक्स लगेगा। ते बड़े बड़े ऐलान जो ने ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2/3 ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਚ ਆਏ ਨੇ। TDS ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 12 ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕरें ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हुण 75,000 रुपए किया गया है। 0 तो 3 लाख इनकम टैक्स कोई भी टैक्स नहीं हुण जो है वो देना पएगा। जे असीं गल करिए ते 0 तो 3 लाख दी स्लैब वाले नूं निल यानी कि कोई भी टैक्स नहीं देना पएगा। 3 तो 7 लाख दी जो है वो बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हुण 75,000 रुपए कर दिता गया। इस नाल ही कई जो बड़े ऐलान ने वो भी निर्मला सीतारमन दे वल्लों कीते गए ने। दस कि स्टेट्स दे लई कई सूबियां दे लई लोन दी जो सीमा है वो भी बढ़ाई गई। उस ते वाधा किया गया है। नवी नौकरियां लई स्कीम बनाई जाएगी। निर्मला सीतारमन कहते हुए नजर आए। 1000 ITI नू अपग्रेड किया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम उसनू भी रिव्यू किया जाएगा। 5 स्टेट्स दे लई किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च भी किया जाएगा। आ भी निर्मला सीतारमन कहते हुए नजर आए। ई श्रम पोर्टल नू बाकी पोर्टल दे नाल जोड़िया जाएगा। वड्डियां गल्लां दा जिक्र उन्हां दे वल्लों कीता गया। रिसर्च ते 1 लाख करोड़ खर्चे जाणगे। MPS वात्सल्य च माता पिता इन्वेस्ट कर पाएंगे। मोबाइल फोन मोबाइल चार्जेस ते जो ने वो 15% कस्टम ड्यूटी कटाई गई है। गोल्ड सिल्वर ते 6% कस्टम ड्यूटी कटाई गई है। प्लैटिनम जो एक प्रेशियस मेटल है उसनू डायमंड तो भी उत्ते मनिया जाता है। प्लैटिनम ते 6.4% कस्टम ड्यूटी है वो जो कटाई गई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 नू सरल किया जाएगा। 6 महीने के अंदर ही उस रिव्यू किया जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स नू TDS छोड़ दी जाएगी। लेदर ते शूज ते भी कस्टम ड्यूटी जो है वो कटाई गई है। इनकम टैक्स सिस्टम नू आसान किया जाएगा। कैपिटल गेन टैक्सेशन ईजी बनाया जाएगा। TDS डिफॉल्ट दिशा निर्देश इस बाबत भी जारी किए जाएंगे। एक एंजल जो टैक्स है जो तमाम जो बाहर दे इन्वेस्टर्स ने उन्हां दे वल्लों पे किया जाता सी एंजल टैक्स नू भी हुण जो अबॉलिश कर दिता गया। कई बड़े जो फैसले ने वो निर्मला सीतारमन दे वल्लों इस जो ने बजट गिनवाए गए ने। न्यू टैक्स रजीम का असीं बार-बार जिक्र कर रहे हैं। न्यू टैक्स रजीम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो बढ़ा दिता गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन हुण 75,000 रुपए किया गया। 0 तो 3 लाख तक इनकम टैक्स च दस दिए कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं लेगा। आज छूट जो है वो बढ़ाई गई है। यानी कि
स्टैंडर्ड डिडक्शन च हुण 75,000 रुपए का इजाफा किया गया। 75,000 का 0 तो 3 लाख तक इनकम टैक्स जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मेरे लाइव जुड़े हुए ने मेरे सहयोगी मनोज राठी। मनोज, जैसी गल करिए तो जो इनकम टैक्स रजीम है उस वाधा किया गया, हुण जो 75,000 रुपए का उस स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया, आम जो नागरिक ने, आम जो लोग ने वो इस जो बजट पेश किया गया उस बारे की कुछ सोचते हैं? देखो, बहुत सारी चीज़ें जिसनों लैके काफ़ी चीज़ों का जोड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ CIA 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आई थिंक ओवरऑल उन्होंने हर एक सैक्टर ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਨ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਜੌਬਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਔਨ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ 25-30 ईयर्स जा रहे हैं, उन्होंने जॉब 'ਚ जाना है, उन्होंने लोन्स लेने हैं, उन्होंने अपनी फ्यूचर बिल्ड करना है, उन्होंने कुछ एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्ड किए गए हैं। एंजल टैक्स भी फिर भी थोड़ा स्टार्टअप्स ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ STT which is the trading tax ਹੁੰਦਾ ਹੈ which is emphasized on the traders ਜਿਹੜੇ futures and options trade ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ increase ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ impact long term capital gain and short term capital gain ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ impactful ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਟ from a long term perspective I think they are just building ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਿਓ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ 2047। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? I believe that government has done a job of identifying the pain issues. That's why the focus on these 9 pillars was there. But interrelated issues have not been, I would say, brought in to the extent that is needed in the country in the next 5 years. For example, energy sustainability and agri output. These are very clearly linked sectors. Like biofuels and bioethanols, etc., need a clear agri output that has not been created with any incentive per se. Okay. Sir, agriculture ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਪੁੱਟ ਅ ਲਿਵਾਈ ਆਫ 2 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਆ। One thing the government has done good in agriculture is this 10,000 bio centers. But then these 10,000 bio centers are just a replica of what happens in FPOs. FPOs ਵੀ 10,000 ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ? What are the things that have been brought in? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ 50% ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ MSME ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ MSME 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3-4 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਜਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਰਿਜਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰ ਟੈਕ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਊਂਡਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ,
ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ, ਹੈਲਥ ਹੋ, ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਤਬਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦ 9 ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਾਏ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬੂਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ definitely addressed a certain section of what is needed, but also what is wanted वो चीज़ नहीं दिख रही है। मतलब needing is fine, but you also need to address that what India wants to become। इंडिया ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣੀ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਡਰਪ ਜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਬੂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹੁਣੀ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰੀਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਕਸ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਰਿਜਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜਾਈਮ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਏ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 9 ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਬਜਟ? ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਮ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਇਹ ਬਜਟ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 6% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਾ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਾਲਿਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਜਟ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗੀ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਜਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੱਗੀ